குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான். नमः शिवाय शान्ताय शुद्धाय निर्मलाय प्रसन्नाय श्रीं दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ नमः शिवाय शान्ताय शुद्धाय निर्मलाय प्रसन्नाय श्रीं दक्षिणामूर्तये नमः. ധാരധാരശ്യാമളാംഗം ചുരികാ ചാഭധാരിണം കിരാതപുഷം വന്ദേ പരമാത്മനമീശ്വരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. 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 ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേധാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. നമഃ ശിവായ. ഓം നമഃ ശിവായ. ഓം ഹ്രീം നമഃ ശിവായ. ഓം ഹ്രീം നമഃ ശിവായ. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ. ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരിയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഓം ശരവണഭവാം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശരവണഭവാം. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ വാഴ്ത്തി വണങ്ങി സർവചരാചരങ്ങളെയും വാഴ്ത്തി വണങ്ങി നിറവാണ മാതൃസ്മരണയോടും നിറവാണ പിതൃസ്മരണയോടും നിറവാണ ഗുരുസ്മരണയോടും നിറവാണ ഈശ്വരസ്മരണയോടും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും സർവത്ര ദൈവികമാണ് ധാർമ്മികമാണ് കൈങ്കര്യങ്ങളും സർവ ഉലകങ്ങൾക്കും நிறைவான ஞானம் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் சக்தியை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் வெற்றியை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நிறைவான மங்களகரமான வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் ஆதாரமாய் எக்காலவும் நிறைவா வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வோம். Beloved devotees, let's pray to the nature, let's pray to the all the plane, and also with the thought of our mother, father, guru, God, whatever spiritual, divine rituals we undertake, let's hope and pray that bring wisdom, strength, also happiness and prosperity to us and all the planes. നമുക്കെല്ലാം വാഴ്വക്ക് ആധാരമാണ്
நன்மைகளெல்லாம் கூடி வருவதற்கும், கூடி வரும் நன்மைகளோடு கூடி வாழுவதற்கும், கூடியிருக்கும் நன்மைகளை கொண்டு கூட்டத்துக்கு உதவும் விதத்தில் வாழுவதற்கும் ஆண்டவன் அருள் நிறைவா வேணும். We need the positive outcome. We need to lead the life with the positive outcome. With that positive outcome, we need to extend our assistance to many people around us. For that, we need the grace of God. നമ്മൾ தேடி அடையும் நன்மைகளெல்லாம் நம்மளிடம் கூடி வரும்போது, நம்மளிடம் கூடி வாழும் நன்மைகளை கொண்டு நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் உதவும் விதத்தில் இருந்தாலே ஈஸ்வர பிரீதி. Whatever the positive outcome we seek, whatever the positive outcome we reach, with that positive outcome, if we can extend our assistance to many people, that will please the Lord Ishvara. கடவுள் எப்பவுமே நம்மள மாதிரி தான். God is always like us. நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? How are we leading our life? நம்மளோட இருக்கிறவங்களெல்லாம் நல்லா இருந்தால் தானே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். We can only be happy if people around us are happy. அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தைங்களெல்லாம் நல்லா இருந்தால் தானே அப்பா அம்மா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. Parents will be only happy if the children are doing well. குழந்தைங்களெல்லாம் நல்ல மார்க்கத்தில் பயணித்து கொண்டிருந்தால் அப்பா அம்மாவுக்கு வீட்டில் இருக்கும்போது நல்ல சந்தோஷம் இருக்கும்ல. If the children are traveling on the correct path, the parents at home will be really pleased. குழந்தைங்களெல்லாம் நல்லவங்களோட சேர்ந்து நல்லதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் பார்க்குற போது அந்த தாயின் தந்தை எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவது. If the parents witness the children are with good company and performing good action, then they will be really proud of them. நம்மளும் அப்படி தானே, நம்ம எதோட சேர்ந்து இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு அனுகூலமாக இருந்தால், நம்மளுடைய சங்கல்பங்களுக்கு ஒத்துழைக்கிற மாதிரி இருந்தால், நம்மளோட பயணங்களுக்கு உதவுற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு சந்தோஷம். We are happy, whatever we associated with it, if that supportive us, if it is conducive to our journey, then we are happy. நமக்கு ரொம்ப யார்லையாவது விருப்பம் இருந்தால், அந்த யாரில் நமக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கு அவர் நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நடந்தால் தானே நமக்கு சந்தோஷம் வருது. So if you are fond of somebody, if that person when reciprocate that love, we will be really happy. அப்போ நம்ம நேர்மையாக இருந்தால், நல்வழியில் இருந்தால், நல்லதோடு கூடி வாழ்ந்தால் நிறைய பேருக்கு அது ஆனந்தத்துக்கு காரணமாகும். If we are honest, if we travel on the righteous path, if we do the positive things, that will bring happiness to many. நேர்மையாக இருக்கணும், அதுதான் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. The most important thing, we must be honest. நேர்மையாக இருக்கணும்னா அதுக்கு தவம் வேணும். To be honest, you must pay penance. அந்த நேர்மையாக இருக்கணும்னா அந்த நேர்மையானதை உணரணும்ல. To be honest, you must realize the honesty. அந்த நேர்மையானதை உணர்கின்ற வரைக்கும் நேர்மையான வழியில் நம்ம இருக்க முடியாது. Until you realize the honesty, you won't be able to travel on the path of honesty. இப்போ ராவணனுக்கும் கம்சனுக்கு ஒன்றும் நேர்மையாக இருக்க முடியல. Like Ravana and Kamsa, they couldn't be honest. இருக்கிறாங்க, அவங்களோட எண்ணத்துக்கு தான் இருக்கிறாங்க. They are there, but they are leading their life with their way. அவங்களும் சுவாமியை நினைக்கிறோம், சாமியை கும்பிடுறோம், சாமியை வாழ்த்துகிறோம், சாமிக்கு சேவைகள்லாம் செய்கிறோம். They also praying, they also praising the God, they also performing the rituals. ராவணனெல்லாம் சிவன் கோவிலே கட்டியிருக்கிறார். The king Ravana built a Shivan temple. அவர் சிவ பூஜையில் அப்படி இல்லை, ஏமா இருந்தவர். He always merged himself with when he performed puja to Lord Shiva. எல்லாமே இருக்கு. He has everything. நேர்மையானதை உணர முடியல. But he couldn't realize the concept of honesty. அந்த நேர்மையானதோடு இருக்க முடியல. He couldn't lead the life with what is the concept of honesty. அந்த நேர்மையாகவும் இருக்க முடியல. He couldn't be honest at all. அதனால ஆசுரிகமான பாவத்தில் இருந்தார். As a result of that, he always on a negative attitude. நம்ம எப்பவுமே நேர்மையாக இருக்கணும். We must be always honest. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். It is not easy. It has its challenges. இந்த காலத்தில் ரொம்ப நேர்மையாக இருந்தாலும் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. Even in the contemporary days, if you are too honest, that also bring hardship to you. இந்த காலத்தில் நாரதா மாதிரி இருந்தால் நம்மளை பார்த்துட்டு நாரதான்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணுவாங்கள்ல. If you are like Narada, the people will be laugh at you. நான் நாரதனோட மகிமை என்ன? அவர் சத்தியமாக இருக்கிறார். What is the significance of Lord Narada?
and what is his teaching? That is, he is always truthful. அவர் நாராயண நாமம் சொல்லி நாராயணனோடு இருந்து நாராயணனுக்கு விருப்பமான அந்த பாவத்தில் இருக்கிறார். He is with Lord Narayana, he chant Lord Narayana's name, he lead the life with the attitude which pleases Lord Narayana. பகவானை நினைச்சு பகவானோடு இருந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு பகவானை ஆனந்தப்படுத்தும் விதத்திலிருந்து அவர் நேர்மையாக இருக்கிறார். He is thinking of God, he is chanting of God names, he is be with God, he perform action which will please the God, then he is leading the honest life. நேர்மையாக இருக்கிறவங்களை சிலவங்களுக்கெல்லாம் கண்ணுக்கு பிடிக்காது. Many people don't like people with the honesty. ஆனால் அடுத்தவங்களுக்கு கண்ணுக்கு பிடிக்கிறதுக்குன்னு நம்ம பலவிதமான வேஷங்கள் போடுறதை விட நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கென்று ஒரு வேஷம் இருக்குது, அதான் நேர்மை. Rather than pleasing the others, it's better we must have a form or a trademark for us, that is honesty. நாரத மகர்ஷி நாராயணனை மட்டும் கட்டிப்பிடிச்சிட்டு நேர்மையாக இருக்கிறார். Narada, he get hold of Lord Narayana and leading the life in the path of honesty. யார் வந்தாலும் யார் இருந்தாலும் யார் போனாலும் நாரத மகர்ஷி கவலைப்படுவதில்லை. Irrespective of whatever happened, Narada Rishi never worried about anything. இது கிடைச்சாலும் இது கிடைக்கலன்னாலும் கவலைப்படுவதில்லை. Whatever he received or not received, he doesn't bother about it. அவர் நாராயணனோடு இருக்கிறார், நாராயணனோடு மட்டும் இருந்தால் போதும். He is with Lord Narayana, and if he is only with Lord Narayana, that is more than enough. அந்த ஒரு முடிவில் இருக்கிறபடி அவர் எப்பவுமே நேர்மையாக இருக்கிறார். When he is firm on that decision, he is always honest. நாரதன் என்றது சத்தியத்தினுடைய பிரதீகமாகும். The symbol of Narada is identity of Narada is the reflection of the truth. அதான் அவருக்கு தேவ குருன்னு நாமம் கொடுத்திருக்கிறார். That is the reason he is the Guru, Deva Guru. Is a highest position. He is the Guru for the Devaloka. கடவுளே அவரை பார்த்து படிக்கணும்னு சொன்னா அதோட அர்த்தம் It's like even the God has to learn from him. கடவுளே சில நேரத்துல எல்லாம் தடுமாறுவதுண்டு. Even our deities and God may get confused at times. காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷத்தை போட்டு ஆட வேண்டி இருக்கும் கடவுளுக்கு கூட. Even God at time has to take different forms. ஆனா நாரத மகர்ஷி பார்த்தீங்களா ஒரே வேஷத்தில் இருக்கிறார். But Narada Maharishi has always one form. தேவ குருவாக இருக்கிறார். That he is constantly, he is always occupying the position of Deva Guru. சத்தியமா இருக்கிறார். Because he is always truthful. என்ன கேட்டதோ அதுவே சொல்லுவதுண்டு. Whatever he hear, only he utter that one. குறைச்சும் சொல்ல மாட்டார், கூட்டியும் சொல்ல மாட்டார். He won't add or subtract anything what he heard. இந்த கூட்டி சொல்லுவது குறைச்சு சொல்லுவதெல்லாம் உண்டு இல்லை. There are at times, sometimes the stories are twisted. அதெல்லாம் நம்மளோட நேர்மையான வாழ்க்கைக்கு விரோதமா இருக்கும். That will affect our path of our journey in the path of honesty. தாத்காலிகமான வெற்றிக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்தா கட்டாயம் வாழ்க்கையில் அது இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு இது ரியாக்ட் ஆகும். Say for a temporary success or temporary relief, if we are dishonest, sooner or later that will come and haunt us. நம்ம செய்யும் சாதனா மார்க்கத்துக்கெல்லாம் இது பெரிய தடையாக வருகின்றது. That will affect our spiritual practices. நம்ம சாதிச்சதெல்லாம் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கும் போது அந்த அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறதுக்கு கூட இது தடையாக வருகின்றது. So whatever we achieved while we enjoying it, then our dishonest act in the past may affect that one. அதனால தான் நம்ம எல்லாம் நிறைவான நேர்மையில். Therefore, beloved devotees, we must be always adept honesty. அதான் மேக்சிமம் நம்மளெல்லாம் ஒரு விஷயம் நமக்கு உள்வாங்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது உள்வாங்கி கொண்டு அது ஓதக்கூடியதாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஓதிக்கொண்டிருக்கணும், இல்லாட்டினா அது ஓதக்கூடாது. ஓதுனால் பிரச்சனை வரும் என்றால் அது ஓத வேண்டாம். See, suppose when you absorb something and if you think it's worthwhile to tell that one or utter that one to somebody, then please do. But if you feel by saying that one to a third person, if it's going to bring hardship or issues, please do not do that one. சரியான விதத்தில் அதை உள்வாங்கக்கூடியவங்களோட தான் நம்ம எந்த விஷயமும் ஓதிக்கொண்டிருக்கணும். Again, whatever you listen, the story, if you want to convey that to somebody, make sure the person who are going to talk is capable of absorbing your message. நம்ம ஓதுவதை எடுத்துக்கொண்டு வாழெடுத்து வீசி வாழுவது யாரோ அவங்களிடமெல்லாம் நம்ம
எதுவும் தேவையில்லாமல் ஓதிக்கொண்டிருக்கக்கூடாது. Says that people are immature. Please do not go and say to them the message, any message, if they can't handle it. புத்தி உரைக்காத பிள்ளைகள்கிட்ட நம்ம கத்தி எடுத்து கொடுப்போமா? Say suppose if an immature child, we won't give them a knife. கத்தி எடுத்து விளையாடு பிள்ளை என்று சொல்லிட்டு பிள்ளைக்கு கையில் கத்தி எடுத்து கொடுத்து அந்த பிள்ளை அந்த கத்தி வச்சுட்டு என்ன செய்யும்? தண்ணியே வெட்டும் சில நேரத்தில். At time, if you give the knife to an immature child, the child may hurt him or herself. அந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கிற இடத்துல நம்ம வைக்க மாட்டோம். Often we will be very cautious. We won't leave sharp object near the children. குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் பக்கத்தில் வச்சு கொடுத்துட்டு மற்றதில் எடுத்து தூக்கி மேலே வைக்க. Whatever necessary for children, we will keep them within their reach. Rest of them, we will keep away from them. ஏன் தெரியுமா? அந்த குழந்தையோட லைஃபோட ப்ரொடெக்ஷனுக்காக. Because we want to protect that child. சில குழந்தைங்களெல்லாம் அடம் பிடிப்பாங்க, எனக்கு கத்தி வேணும் துப்பாக்கி வேணும் நல்லா சொல்லிட்டு. At times children will be adamant. They want knife, they want gun. அதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு குழந்தையோட வாழ்க்கையை நம்ம தூக்கி குப்பையில் போடக்கூடாதுல்ல. Then we should never succumb to their demand and not to destroy their life. யாருக்கு என்னென்ன தூக்கி கொடுத்தால் அதை கொண்டு அவங்க நல்லா இருப்பாங்களோ அதை மட்டும் தூக்கி கொடுக்கணும். We must only offer worthy of the person is worthy, and whatever we offer, if they take that one and lead the good life, then only we must offer. அன்பு பாசம் அரவணைப்பெல்லாம் ஒரு பக்கம் நிறைவா இருக்கு. We have love, care, protection. There's a plenty of that one. அதெல்லாம் நிறைவா இருக்கணும். That should be incomplete. அதெல்லாம் குறைக்க கூடாது. Under any circumstance, you should not reduce that one. அதெல்லாம் நிறைவா இருக்கணும், நிரந்தரமா இருக்கணும். That must be in full, also in permanent. அதுக்கு நம்ம கவனமா இருக்கணும். We must be always very careful. ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். Very, very, very careful. ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். Very, very, very careful. அதனால தான் நம்மளெல்லாம் நமக்குள்ளே நாரத மாதிரி இருந்தால் போதும். Therefore, beloved devotees, our beloved Sadguru say, we must lead a life like Saint Narada. நம்ம நாரதன் என்றது இப்போ 1000 பேருக்கு நிரூபிக்கணும்னு கிடையாது. There's no need for you to prove anybody that you are a honest person. நம்ம இப்போ நிரூபிச்சுட்டு காரியம் ஒன்றும் இல்லை. Even if you prove, nothing is going to happen. யாரும் நமக்கு ஆத்மார்த்தமாக அவார்டெல்லாம் கொடுக்க போகிறது. No one is going to come and offer an award for you. நம்ம அப்படி இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சாலே 10 பேருக்கு நம்மளை பிடிக்காம போயிடும். If you say that if you travel on the path of honesty, many people may not like you. நேர்மையானது எதுவோ அதை மட்டும் வாங்கி கொண்டு அதோட நம்ம ஒட்டி வாழணும். Whatever is honesty, we must absorb that one, we must associate it with that one and lead the life. அதனால தான் பகவான் நாரத மகர்ஷி நாராயணனையே உள்வாங்கி கொண்டு நாராயண நாமத்தோட நாராயண தரிசனத்தோட நாராயண பாதகமலங்களுக்கு சேவை பண்ணி கொண்டு அந்த நாராயண நாமத்தை உலகத்துக்கெல்லாம் பாடி புகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார். Narada Maharishi absorbed Lord Narayana's name, he praised his name, he served Lord Narayana's lotus feet and uplifted the world with the name of Lord Narayana. அதான் ஈஸ்வர ஆராதனான்னு சொல்றது. That is the thing you call a prayer to Lord Ishvara. நமக்கு ஈஸ்வர ஆராதனை தான் வேணும். What we need prayers. வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் யார் இருக்க போகிறாங்க? If we have some challenges in our life, who is there for us? உள்ளத்துக்கு பிரச்சனை வரலாம், உடம்புக்கு பிரச்சனை வரலாம், our mind may suffer, our body may suffer, வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனை வரலாம், our life may suffer, நம்ம வசதிகளுக்கு பிரச்சனை வரலாம், there may be issues with our facilities, நம்ம வேலையில் பிரச்சனை வரலாம், there may be issues with our profession, நம்ம குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரலாம், our families may encounter challenges, நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சதுக்கெல்லாம் சில நேரத்தில் பிரச்சனை வரலாம், there may be issues with our savings and accumulated wealth, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை வரலாம், there may be issues with people around us. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும்போது யார் இருப்பாங்க நமக்கு? When we encounter challenges, who is there with us? நேர்மை தான் இருப்பாங்க. Only one thing with us, that is honesty. அந்த நேர்மையாக நம்ம இருக்கிறோம்ல, that honesty, அது நம்மளை காப்பாற்றும். that will be always protect us. நேர்மையோடு இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். That is the reason you must be always honest. இந்த நேர்மை என்று சொல்கிறது யாரு? கடவுள். That honesty actually is the form of God. அதில் தான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் இருக்கு. Everything there in that one. Mata, Pita, Guru, Deivam, everything included in that one. அந்த நேர்மையோடே இருக்கணும். நம்மெல்லாம் கோவிலோடு இருக்கணும், கடவுளோடு இருக்கணும், வீடோடு இருக்கணும், காரோடு இருக்கணும், கூட்டத்தோடு இருக்கணும், கும்பலோடு இருக்கணும்னு எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி நேர்மையோடு இருக்கணும். We must lead the life with honesty. Often we say you must be with the temple, you must be with the God, you must be with the facilities, have wealth and everything. So more than
anything, the important thing is you must lead the life with honesty. நீங்கள் கோவிலோடு இருக்க வேண்டாம், கடவுளோடு இருக்க வேண்டாம், நேர்மையோடு இருந்தால் போதும். இருக்கிற இடம் கோவிலாகும். You don't need to worry about God or temple, but if you are honesty, wherever you are, that place become a temple. நேர்மையோடு இருக்கிறவங்களை இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு கடவுளுக்கு சமமாக பார்த்து கும்பிட தொடங்குவாங்க. The people who adapt honesty and lead the life in the path of honesty, sooner or later they will be worshipped. நேர்மையோடு இருந்தவங்கள தான் இன்னைக்கு வச்சு கும்பிட்டுக்கிட்டு கோவிலை கட்டி கொண்டாடுறாங்க. The people who led the life in the path of honesty only, today many people are praising them and praying to them. இன்னைக்கு பார்த்தீங்களா, நேர்மையோடு வாழ்ந்தவங்களெல்லாம் நம்மளெல்லாம் பெரிய பெரிய மண்டபத்துக்குள்ளெல்லாம் வச்சுட்டு மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். Look at the today's scenario. Many people who led the life in the path of honesty, today we erected big building and halls and praying to them. நேர்மையோடு வாழ்ந்தவங்களை கும்பிட்டாலே நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குதில்ல. At times when we pray to the people who led the life in the path of honesty, things are happening to us. அப்போ நேர்மையோடு வாழ்ந்தவங்க யாரு? கடவுள். Whoever who led the life with honesty, who are they? They are God. நேர்மையோடு வாழ்ந்தவங்களை கும்பிட்டா நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கிறது என்றால் அந்த நேர்மையோடு வாழ்ந்தவங்க தானே கடவுள். So if we pray to the people who led the life in the path of honesty, if everything is manifesting to us, then they are God. நம்மளும் நேர்மையோடு வாழ்ந்தாதான் நம்ம குழந்தைங்கள் நம்மளை கும்பிடுற நேரத்தில் அவங்க கேட்குற வரமெல்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியும். Same way, if we lead our life in the path of honesty only, when our children pray to us, then only we can offer the boon whatever they ask. ஒரு உலகமெல்லாம் இப்போ நம்மளை கும்பிட்டுக்கிட்டு வரம் கேட்க போகிறது இல்லைனாலும் நம்மளோட குழந்தைங்களாவது நம்மளை கும்பிட்டுக்கிட்டு வரம் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கும். There may be others may not pray us and ask boon from us. At least let our children pray and ask the boon from us. கோவிலுக்குள்ள சிலையாக இருக்கக்கூடிய யோகம் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கலனாலும் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு படமாகவாவது இருக்கக்கூடிய யோகம் கிடைக்கும்ல. At least we may not have the fortune to be a deity in the temple. At least let's seek for the fortune, be a photo in the wall. அப்போ கூட நமக்கு பூ வச்சு பொட்டு வச்சுட்டெல்லாம் கும்பிடுற நேரத்தில் அவங்க கேட்குறது அப்படியே தூக்கி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வேகமாக இருக்கணும். During that time when we are, after we departed the world, only our photo remains on this world. When people place flowers and water and pray to us, we should be in a position to offer something to them. இதெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கோ நாளைக்கோ நடக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை, ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்கும்ல. It may not happen immediately, but it may happen after 100 years. உடனே அப்படி நடக்கும்னு சொல்லிட்டு யாரும் பயப்படாது. Please do not worry, it's going to happen immediately. அப்போது நேர்மையில் தான் எல்லாம் நிறைவாக இருக்கும். In honesty, everything will be incomplete. நேர்மை எப்போவுமே நிறைவை காட்டும், நிறைவை கூட்டும். Honesty always bring completeness and always enhance the completeness. நேர்மை எப்போவுமே நிறைவோடு இருக்க வைக்கும், நிறைவானதெல்லாம் இருக்க வைக்கும். Honesty always make us complete and it also help us to associate it with whatever is complete. அதான் இந்த சம்சார சாகரத்தில் ஒரு அளவோடு தான் நம்ம இருக்கணும். அளவுக்கு மீறி இருந்தால் நம்ம நேர்மையோடு இருக்க முடியாது. In this material world, we must be content. If we are not content, we can't lead the life in the path of honesty. ஒரு அளவோடு தான் எல்லாத்தோடையும் இருக்கணும். We must associate it with everything with a certain level of satisfaction. எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அளவோடு இருந்தால் நல்லது. Any relationship, you must maintain the distance. அளவுக்கு மீறி இருந்தால் அவங்களோட ஆட்டத்துக்கெல்லாம் நம்மளும் சேர்ந்து ஆட வேண்டி வரும். So if you shower too much of love, ultimately you became slave to them and you must act the instruction of them. ஆட்டத்துக்கு ஒத்துழைப்போடு ஆடவில்லை என்றால் வாழெடுத்து சில நேரத்தில் நம்ம தலையை எடுத்துருவாங்க. If you don't cooperate with them, they may hurt you. இப்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது உலகத்தில் நிறைய. These are simple things. It's a daily occurrence in this world. சம்டைம் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நடந்திருக்கலாம். Even it happened in our life. அப்போ மேக்சிமம் நம்மளெல்லாம் நம்ம நேர்மையை விட்டு கொடுத்து எதையும் சாதிப்பதுக்கென்று யாருடைய தோளில் கையை போட்டுட்டு வாழ்வதில் அர்த்தம் இல்லை. We should not never let go of honesty. Under any circumstances, we should not sacrifice honesty for other people. நம்ம எப்போவுமே எப்படின்னா அடுத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவோம். அவங்க எவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கிறாங்க, அவங்க சரியாக இருக்கிறாங்களா, அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்களா, இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்களான்னு. நம்மளோட லைஃபோட அந்த ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தா நம்ம எவ்வளோ நேர்மை இல்லாமல் இருந்து பல விதமான வேலைகள் செஞ்சுருக்கிறோம் என்றது நமக்கு தெரிய வரும். Often we are judgmental. We are judging other people, saying they are not honest and everything. However, if we look at our life deeper and sincerely, then we know amount of mistake we made,
amount of time we are dishonest, amount of time we acquire thing in a dishonest way. நேர்மையான வழியிலிருந்து நேர்மையானதை சொல்லிக்கொண்டு சம்பாதிச்சதும் அநேகமுண்டு, நேர்மை இல்லாததை சொல்லிக்கொண்டு சம்பாதிச்சதும் அநேகமுண்டு. We acquired many things in the righteous, in the honest way. Also we acquired many in dishonest way. ஆனால் யாரும் இதை அக்ரி பண்ண மாட்டாங்க. But many will not agree with that one. நான் எல்லாம் நேர்மையாக தான் இருக்கிறோன்னு தான் சொல்லுவாங்க. Everyone adamant they are honest. அப்படி சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒன்றும் பெருசாக பிரயோஜனமாகாது. Whatever the discourse where Swami says, if people are adamant, if people fail to realize their mistake, it's no use. நம்ம அவங்கள தான் முதல்ல திருத்தணும். We must always correct ourselves. இது ஒரு உலகத்தை எல்லாம் திருத்துவதுக்கென்று நான் நேர்மை என்றது நடிக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. No point in pretend that you are honesty just to correct the rest of the others. நாரதன் மாதிரி இருந்துட்டு 4 பேரை திருத்துவதுக்குன்னு முயற்சி எடுத்தால் சரி. But be like Lord Rishi Narayana, sincerely honest, then you can make an effort to correct other people. அதனால தான் நாரத மகர்ஷிக்கு தேவகுருன்னு பேர் கொடுத்துருக்கு. That is the reason he has a name Devaguru. நம்மளும் அடுத்தவங்களை திருத்துவதுக்குன்னு குருஸ்தானத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த குணத்தோடு நம்ம இருக்கணும். If you want to occupy the position of the Guru, then we must have the right attitude for that one. நம்ம ஒரு நாளைக்கு 1000 பொய் சொல்லிக்கிட்டு பொய் சொல்கிறவனை பிடிச்சிட்டு அடித்து திருத்துறதுல அர்த்தம் இல்லைல்ல. If we are not dishonest, we can't go and challenge the others who are dishonest. நம்ம இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரூபம் பாவம் எல்லாம் மாறி வேஷம் எல்லாம் மாறி ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் எதையெல்லாமோ எடுத்துக்கொண்டு ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறவங்களோட ஜாதகத்தை படித்து அவங்களுடைய மார்க்கத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது? See, we are having many disguises, depends on the time and the place. Then we have no qualities, we are no way can judge other people, whatever they carry, whatever the activities they do, whatever what they did in the past. நம்ம வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இருந்தால் சரி. As far as everyone concerned, if we are honest, each and every individual is honest, that's more than enough. இது அடுத்தவனுக்கு காட்டுவதற்காகவோ அடுத்தவனிடம் இருக்கிறதை எடுத்துக்கொள்வதற்காகவோ இருக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. This is not to show off for others or not to grab anything from other people. இதுவும் தேடுவதற்கோ இதுவும் அடைவதற்கோ நேர்மையோடு இருக்கணும்னு கிடையாது. Whether to seek or whether achieve, no need to be honest. எதனால் இதெல்லாம் கூடி இருக்கின்றதோ அது நிறைவாக இருக்கணும் என்றதுக்காக தான் நேர்மையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். See, whatever is with us, we want that to be incomplete. For that, we must be honest. நேர்மைதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம். Honesty is a mother, father, guru, God. கோவில் கடவுள் பூஜா பிரசாதம். This is a temple, deity, rituals and prasadam. பிற கோவிலில் நம்ம இருக்கும்போது நேர்மையாக இருக்கணும்ல. If we are in a temple, you must be honest. கடவுளோட நம்ம இருக்கும்போது நேர்மையாக இருக்கணும்ல. When you are associated with God, you must be honest. பூஜையோட நம்ம இருக்கும்போது நேர்மையாக இருக்கணும்ல. When you perform rituals of puja, you must be honest. பிரசாதத்தோடு இருக்கும்போது நேர்மையாக இருக்கணும். When you receive prasadam and enjoy it, you must be honest. இந்த நேர்மைன்றது ஒன்று இல்லைன்னா கோவிலும் மாயதான், கடவுளும் மாயதான், பூஜையும் மாயதான், பிரசாதமும் மாயதான். Without honesty, temple is illusion, puja is illusion, God is illusion, everything is illusion. நேர்மை இருக்கிற வரைக்கும் தான் இதெல்லாம் இருக்கும். Until the honesty exists, everything will be there. கண்ணுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கும், ஆனால் அது வாழ்க்கைக்கு உதவுற மாதிரி இருக்கணும்னா நேர்மையாக இருக்கணும். If all these things want to be useful to our life, beneficial to us, then it should be honesty. அந்த நேர்மையாக இருந்து நேர்மையை கூட்டி நேர்மையோடு நிறைவாக வாழ்வதற்கு தான் நம்ம கோவில்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு சேவைகள் செய்கின்றோம். The reason we go to temple and perform services, we must be honest, we be associated with honesty and everything, and whatever we receive, which should last for us. நம்ம நேர்மையாக இருக்கிறோமா? The first and foremost question, are we honest? அந்த நேர்மையோடு இருந்துட்டு நம்ம நன்மைகளை வளர்த்தும் விதத்தில் வேகத்தோடு இருக்கிறோமா? With that honesty, are we able to enhance positive and able to extend the assistance to many? நன்மைகளை வளர்த்தும் விதத்தில் வேகத்தோடு இருந்து நன்மைகளை வாழ்த்தி கொண்டு நம்ம வாழ்கின்றோமா? Say, are we with the positive outcome? Are we in a speed? Are we in a sweet and speed in such a way? And are we praising all those positive and honest
outcomes? நன்மைகளை கொண்டு 4 பேருக்கு உதவும் விதத்தில் நம்ம வாழுகின்றோமா? Are we leading the life whether to extend our assistance to many? 4 பேரை வாழ வைக்கும் விதத்தில் நம்ம விசேஷமா இருக்கிறோமா? Are we holding a position where we can extend our assistance to many people? எவ்வளவுக்கு நம்ம அப்படி இருக்கிறோம் என்றது நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும். However, all these questions you must judge yourself. நம்மளெல்லாம் நம்மளை பார்த்து சிரிச்சாதான் நம்ம திருப்பி சிரிப்பது உண்டு. Often when other people smile only, we return that smile. சிரிப்பை காட்டிக்கிட்டு சிரிப்பு எடுக்கிறவங்க கம்மி தான். First, people who volunteer and smile are very limited. யாராவது சிரிச்சா கூட திருப்பி சிரிக்கிறதுக்கே மனசில்லாதவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. There are many people, even they don't want to return other person's smile. அநேக உதவிகள் எடுத்து திருப்பி ஒரு உதவி கேட்குற போது உதவி செய்யக்கூடிய மனம் இல்லாதவங்க அநேகம் பேர் இருப்பாங்க. There are many people, they receive lot of assistance. When other people ask for some assistance, they may not extend that one. கோவிலில் போயிட்டு பாலும் பஞ்சாமிரதம் எல்லாம் எடுத்து குடித்து இதெல்லாம் கொடுக்குற கடவுளோட பாதத்தை தொட்டு கும்பிடுவதற்கு மனம் இல்லாதவங்களும் இருக்கிறாங்க. There are many people go to temple, enjoy everything, but they fail to pray to the lotus feet of God. சுற்றி கும்பிடாதவங்க உண்டு, விழுந்து கும்பிடாதவங்க உண்டு. ஆனால் கோவிலில் இருக்கிற பாலும் பஞ்சாமிரதம் எல்லாம் வேணும். There many people do not rotate the temple or fall down and prostrate and pray, but they enjoy the prasadam. இப்போ நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் மேக்சிமம் நமக்குள்ளே அந்த தெய்வீகத்தை உணர்த்தணும், அதை உயர்த்தணும், அதை கொண்டு நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும். Beloved devotees, we must realize the divinity within ourselves. We must uplift that one. We must show other people and lead the life. அதுக்கு ஈஸ்வர ஸ்மரணம், ஈஸ்வர நாமம், ஈஸ்வர பாதம். For that, you must think about Ishvara. You must chant about Ishvara. You must serve the lotus feet of Lord Ishvara. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் பகவானை நினைச்சுக்குங்க. Whatever activity, irrespective, whatever you do, think about God. Direct eye contact. Don't. அப்போ நமக்கு கட்டாயம் அந்த நிறைவான போத உதயம் உண்டாகும். Then we must have the proper realization. அப்போ எந்த இடத்துல எது எப்படி வேணும்னு நமக்கு தெரிய வரும். Then we realize whatever we want at what circumstances when. அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம். Then only we can achieve victory in our life. நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும், அந்த இடத்துல இருந்து எதை சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதை எப்படி சாதிக்கணும்ன்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும்ல. When we lead the life, if we in a particular circumstances, we know how to conduct ourselves in that place. From next one, how to achieve victory from that place. We must know all these things. நம்ம இப்போ ஒரு பேங்குக்கு போகிறோம், ஒரு லோன் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பேங்கில் போய்ட்டு நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியணும்ல. Say, for an example, if you are applying for a loan and if you are visiting the bank and you must conduct yourself properly, you know how to conduct yourself in that circumstances. நம்ம ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய்ட்டு நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியணும்ல. Again, when you visit a police station, you know how your behavior should be. நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு தெரியணும்ல. Same way, when you visit a hospital, you know how to conduct yourself in the hospital. நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போனால் கோவிலில் எப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு தெரியணும்ல. Again, when you visit the temple, you know the protocol of the temple, how you have to adhere to that one. நம்ம ஒரு குருகிட்ட போனால் குருகிட்ட எப்படி இருக்கணும்னு தெரியணும்ல. Again, when you visit the guru, you know the protocol of how to be in the presence of a guru. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதத்தில் தான் இருக்கணும், ஆனால் எப்படி இருக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Every place need a certain way of protocol, but we must know that one. நம்ம கோவிலில் போயிட்டு இருக்கிறதும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போனால் இருக்கிறதும் வித்தியாசமாக இருக்கும். There's a difference between police station and temple, ஆனால் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். but similar, more or less similar. அதே மாதிரி கோர்ட்டுக்கு போனாலும் அப்படி தான். Same way, if we visit a court, the same thing. நம்ம பட்சம் ஜெயிக்கிறதுக்காக நம்ம எந்த காலம் பிடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும். But you know, sometimes we want to achieve victory, we are prepared to do anything. பிள்ளை விட்டாலும் கூட பிள்ளை விடலைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பட்சம் சரின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக வாதாடிட்டு இருக்கோம். There are many people, even they make the mistake, they try to justify their mistake and argue. இப்போ பார்த்தீங்களா எத்தனை பாவங்கள் நமக்கு வருது. You can see the type of attitude what we are taking. ஆனால் நம்ம இந்த உலக அளவில் வெற்றி அடைவதற்கென்று மாயமான உலகத்தில்
வாழுவது அர்த்தமில்லை. For in this material world, achieving victory and leading the life with illusion, it has no meaning at all. உலகத்திலிருந்து 1000 பேர் நம்மளை அடித்தாலும் பரவாயில்ல, உள்ளத்தை நம்ம அடித்து ஒதுக்கி இருக்கக்கூடாது. There are many people may hurt us in this world. However, we must be strong within ourselves. Under any circumstances, we should not hurt ourselves. உலக வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய அடியெல்லாம் வாங்க வேண்டி வரும். In the current life, in a day-to-day life, we may have to face many challenges. நம்ம நேர்மையாக இருந்தால் கொஞ்சம் பிரச்சனை நமக்கு வரும் கட்டாயம். If you are honest, naturally the challenges will come to your way. பல விதமான பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும். The many issues you have to face. அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையின் வெற்றி தான். Those are the part of success in our life. அதனால் நேர்மையாக இருப்போம். Therefore, beloved devotees, let us be honest. நிறைவாக இருப்போம். Let us be incomplete. நிறைவுன்னா தெரியுமா? அந்த ஈஸ்வரியமாக இருப்போம். Let's be with prosperity. ஒன்றும் குறையில்லை, நல்லா இருக்கு. We don't have any shortcoming. Everything is perfect. அந்த மாதிரி பாவத்தில் இருக்கணும். We need to lead the life in that attitude. நம்ம நேர்மையாக இருந்தால் போதும். If we are honest, that's more than enough. நம்ம கும்பிடும் கடவுள் நமக்குள்ளேயே இருப்பார். Then the deity whom we pray, he always reside with us. ஆஞ்சநேயனுக்குள்ள ராமர் இருக்கிற மாதிரி. It is like Lord Rama within Lord Anjaneya. கடவுள் எல்லாம் கலியுகத்தில் அப்படிதான் இருக்கணும். The old God in the Kali Yuga, it's be like that. அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு வருகின்ற பிரதிசந்திகளிலிருந்து நம்மளுக்கு வெற்றி அடைவதற்கான உதவி உடனே கிடைக்கும். Then only we will have able to achieve victory and all the challenges what we are facing. பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பாதையில் வருகின்ற தடைகளை நீக்குவதற்கான வேலை கையோடு இருக்கணும்ல. Say when we travel in the path, if there's obstacle, we need to remove that obstacle. We need that veil. சக்தி கையில் இருந்தால் தானே. When we have the strength only, we can overcome that one. வாழ்க்கையில் எடுக்கிற முயற்சிகளுக்கெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும். If we have the strength only, whatever effort we make in our life, that will turn into victory. வருகின்ற தடைகளை ஜெயிக்க முடியும். Then only we can overcome all the obstacles. சாதிக்க வேண்டியது சாதிக்க முடியும். Whatever we want to achieve, we will achieve. முருகன் எல்லாம் கையிலே வேல் வச்சிருக்கிறார். That is the reason Lord Muruga always hold the veil in his hand. அவர் அது பாக்கெட்டில் போட்டு நடக்கல தானே. He didn't keep it in your pocket. He always hold it in his hand. ஆஞ்சநேய சாமியெல்லாம் பார்த்தீங்களா, கதை கையிலே வச்சிருக்கிறார். If you see Anjaneya, he had the gada that is always on his hand. ஹிருதயத்தில் ராமனை வச்சிருக்கிறாரு, He kept Lord Rama in his heart and the gada on his hand. கதை கீழே வச்சுட்டு பறக்கலான்னு நினைக்கலையே. He never let go of his gada. கதையோடு தான் பறக்கிறார். He always fly with that one. சக்தி கையில் இருக்கணும். We must have the strength always in our hand. சத்தியம் கூட இருக்கணும். The truth must be always with us. சத்தியம் உள்ளத்துக்குள்ள நிறைவா இருக்கும்போது சக்தி கையில் இருக்கும்ல. When the truth is incomplete within our heart, then naturally we have that strength. அந்த சக்தியை வச்சு நம்ம எதுவும் செய்யலாம்ல. With that strength we can do anything. அதான் நேர்மையா இருந்தா அதுவே மிகப்பெரிய சக்தி. If we are honest, that itself becomes strength for us. அந்த சக்தியை வச்சுட்டு நம்ம தர்மத்தை வாழ வைக்கலாம்ல. With that strength we can protect the righteousness and enhance it. அந்த தர்மம் நிறைய பேரை வாழ வைக்கும்ல. That righteousness will help many. அப்படி இருந்தா நாளைக்கு சில வேளையில நமக்கு கூட கோவில் கட்டி கும்பிடுவாங்க. If we are like that, many people will pray us in the future. உடனே இதெல்லாம் கிடைக்காது. It won't happen immediately. காலம் போக போக கிடைக்கும். Over a period of time it may happen. இப்போ சில காலங்களில் வாழ்ந்த மகான்களை எல்லாம் நம்ம உணர்ந்து அவங்களுக்கான ஆலயங்களில் உருவாக்கி அவங்கள வணங்கிக்கிறோம்ல. Even today, the people, some saints who lived in the past, we realize them and build temple and pray to them. எப்பவுமே நிறைவாக இருக்கணும் நம்ம. Therefore, we must be always lead a full and complete life. நேர்மையாக இருக்கணும், நிறைவாக இருக்கணும். நிறைவு மீனிங் எல்லாமே இருக்கு என்ற ஒரு பாவம் நம்ம எப்பவுமே. We must be honest. The complete mean is the content, satisfaction. எல்லாரும் பிச்சைக்காரங்க தான், ஆனால் பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Everyone is pauper, but we should not pretend. We should not lead the life as a pauper. நம்மளெல்லாம் பிச்சைக்காரங்க தான். We all are pauper. Even we are pauper. பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைச்சாலும் லஞ்சை தேடிட்டு இருக்கிறோம். Even if we have breakfast, then we are thinking about lunch. லஞ்சுக்கானது இருக்கும், டின்னருக்கானது தேடிட்டு இருக்கிறோம். When we have the lunch, we think about the dinner. ஒரு வாரத்துக்கானதெல்லாம் சமைச்சு பேக்கில் போட்டு கொண்டு நடக்கிறது இல்லையே. We don't cook everything in and keep it in the fridge and think about it.
ஒரு வாரத்துக்கானதெல்லாம் சில வேளையில் ஃப்ரிட்ஜில் சமைச்சு வச்சுருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. Sometimes we may cook for 1 week and kept it in the fridge. ஆனால் கையில் கொண்டு நடக்கிறது இல்லை தானே. But we don't take it with us everywhere we go. அப்போது தாகத்துக்கு தண்ணியை தேடுவதும் பசிக்கு உணவை தேடுவதும் எல்லாமே தேடுவது உண்டல்ல. அந்த தேடுவதே பிக்ஷாந்தேகி. That seeking, which is constant always for us, we always seek food for the hunger, water for the thirst. So the seeking is constant. So that's the Bichandehi. We are seeking that one all the time. ஆலையில் இருக்கிற ஆண்டியும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறான், அரமனையில் இருக்கிற அரசனும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். Everybody is seeking. The Pope is seeking. The king also is seeking. யாரும் மேலே ஏறுவதற்கென்று படியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. And everybody is seeking the steps which can take them forward, further up. அந்த படி தேடி அடைவதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. To seeking that steps, and we are constantly looking for it and running around. அந்த படி ஏறி வெற்றி அடையணும்ன்றதுக்காக சேவிச்சுருக்கிறாங்க. To claim that steps and achieve victory, then people are praying for that one. படிக்கு மேலே இருக்கிறவனை சேவிச்சு கொண்டிருக்கிறான். They are constantly praying they are constantly praying the person who is above all those steps. வாழ்க்கைன்றது அப்படிதான். ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் எல்லாமே இருக்கு. Life is like that, but we have everything. அப்படிதான் இருக்கணும். We must always lead the life in that way. எல்லாமே இருக்குன்னு நினைச்சிருந்தாலே தேவையானதெல்லாம் நிறைவா இருக்கும். If we are content with ourselves, then everything we have in abundance. எல்லாமே இருந்துகிட்டும் எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம்ல, அப்பதான் இருக்கிறது கூட வேலை இல்லாம இருக்கு. The problem and the issue will come when you have everything, complain you don't have anything. Then whatever you have, you won't be able to enjoy that one. அதனால எப்பவுமே நிறைவான பாவத்தோடு இருக்கணும். Beloved devotee, therefore we must be always content. ஓரளவுக்கு எல்லாமே இருந்துட்டும் நம்ம எதுவுமே இல்லை என்று சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை. எதுவுமே இல்லாம பாதையில பிச்சை எடுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க. If we complain when we have everything, then it's meaningless. You imagine the amount of people who begging on the streets. எதுவுமே இல்லாம எத்தனை பேர் தவிக்கிறாங்க. There are many people are undergoing struggles without anything. எல்லாமே இருந்துட்டு உயிருக்கு போராடுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க. There are many people who had everything but they are struggling to live. அப்போ கடவுளுக்கு கட்டாயம் நம்ம நன்றி சொல்லணும். We must always grateful to God. ஒரு அடி எடுத்து வச்சு இன்னொரு அடி எடுத்து வைக்கிறோம்ல, அந்த அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும். தெரியுமா, அந்த காலை தூக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நமக்கு கிடைக்குது. Yeah, it's like this. When we take a steps, each and every step, we must say thanks to God because He is giving us the strength to do that one. இன்னைக்கு காலையில் நம்ம எழும்பிக்கிட்டு இந்த நேரத்துக்குள்ளே நம்ம எத்தனை அடி எடுத்து வச்சுருக்கோம். Imagine the amount of steps we take and from the time we got up in the morning. அந்த ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும்போது நம்ம சிவசிவா சிவசிவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோமா? Are we chanting Shiva Shiva every time when we move our legs? ஆனால் ஒவ்வொரு அடி கூட எடுத்து வைக்காமல் படுக்கையோட படுத்து தவிக்கிறவங்க எத்தனை பேர்? Imagine amount of people bedridden, even can't move slightest without any movement in their leg. இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு அப்பா ஒரு மகன் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாபாவுக்கு அழைப்பு. Today morning also our beloved Sadguru received a call, one of the devotee in a distress, his son in a critical stage at present. இப்போ இந்த மாதிரி எத்தனை தாய் தந்தைகள் பிள்ளைங்களுக்காக தவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். Imagine number of parents who worry about their children. எத்தனை பிள்ளைங்கள் தாய் தந்தைகளுக்காக தவிச்சு. Same way the children are worrying about their parents. எத்தனை குடும்பங்கள் பல விதமான வேதனைகளோடும் வருத்தங்களோடு இருக்கு. Imagine how many families they undergo illness, many challenges. நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் சிவசிவா சிவசிவா சிவசிவான்னு சொல்லணும், அகஸ்திய மகர்ஷி மாதிரி. Beloved devotees, we must be like Agastya Maharshi. Every time when we move our leg, every time when we take a step, please chant Shiva Shiva. நேர்மையா இருக்கணும், நிறைவா இருக்கணும். That is the one. Be honest and be content. அப்படி இருந்து பாருங்கோ, எல்லாமே இருக்கும். If you lead the life like that, then you will realize you have everything. நேர்மை நமக்கு நிறைவை கொடுக்கும். The honesty will bring satisfaction to us. நிறைவு நமக்கு நிம்மதியை கொடுக்கும். Satisfaction bring peace of mind to us. நிம்மதி வேணும் நமக்கு. We need peace of mind. நேர்மையா இருங்கோ, நிறைவா இருங்கோ, நிம்மதியோடு இருங்கோ. Be honest, be content, have a peace of mind. நிம்மதி யாரு தெரியுமா? What is peace of mind? எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமானவர். That is the base for everything. சிவம். That is Lord Shivam. நேர்மை என்றது பிரம்மம். When you say Nirma, that is the honesty, or in other words, it's the supreme truth. நேர்மை என்றது பிரம்மம்.
The honesty is the supreme truth. நிறைவு என்றது விஷ்ணு. But the content is, the satisfaction is Lord Vishnu. நிம்மதி என்றது சிவம். The peace of mind is Lord Shiva. பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வர. That's our Brahma, Vishnu, Maheshwara. பிராண சக்தி That's- பாவா. That's Prana Shakti, our life force, and the attitude. பிராண எப்போவுமே சத்தியமாக இருக்கணும். Our life force should be always honest. ரூபம் எப்போவுமே நிறைவாக இருக்கணும். Our form should be always incomplete. பாவம் எப்போவுமே மங்களமாக இருக்கணும். Our attitude should be always auspicious. இதான் நேர்மையாக இருக்கணும், நிறைவாக இருக்கணும், நிம்மதியாக இருக்கணும். That's the reason we say be honest, be complete, and in full. சிலவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக இருப்பாங்க. There are some people, they will be always in peace of mind. சிலவங்க நிறைவாக இருப்பாங்க. Some people are always content. சிலவங்க நேர்மையாக இருப்பாங்க. Some people are always honest. நேர்மை வரும்போது நிறைவு வரும், நிறைவு வரும்போது நிம்மதி வரும். When honesty, we have content. When we are content, then we have peace of mind. சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம். Shrishti, creation, maintains, and merging. பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வர. That's Brahma, Vishnu, Maheshwara. இந்த திரிமூர்த்திகளும் ஒன்று கூடணும். This Trinity should come together. அது மூணும் ஒன்று கூடுவது தான் வாழ்க்கை. When the Trinity is to come together, that is known as life. நேர்மையோடும் நிறைவோடும் நிம்மதியோடும் வாழ்வதுண்டல்ல, அதுதான் ஆனந்தம். That will be honesty with content, with satisfaction. That is the eternal happiness. ஏன் நம்ம கட்டி வச்ச கோவிலில் குப்பையை கூட்டணும்? Why do we unnecessarily throw our life? வாழ்க்கை என்றது கட்டி வச்ச கோவில் தானே. Our life is a temple. அதுக்குள்ள குப்பை கூடாமல் குப்பையை துரத்தணும்ல. We must always keep it clean. We should not get it spoiled. குப்பை கூட்டுவது வாழ்க்கை இல்லை தானே. It is not spoiling our life is not life. சிவனை பிடிச்சு கோவில் கட்டணும். We must get hold of Lord Shiva and build the temple. சிவனை பிடிச்சு கோவில் கட்டி கெட்டன கோவிலை கொண்டு மக்களுக்கு உதவணும். With the assistance of the temple we build, we must extend the goodness to others. அப்பா அம்மா சிவனை பிடிச்சு கட்டி வச்ச கோவில் தான் நம்மளோட எல்லாம் வாழ்க்கை. Our parents get hold of Lord Shiva and build the temple. That is our life. இந்த கோவிலை கொண்டு மக்களுக்கு உதவணும். With that life, we must extend our assistance to many. எல்லா தாயும் தந்தையும் என்ன நினைக்கிறோம், குழந்தைங்களால நல்லதெல்லாம் நடக்கணும். The only wish for all the parents is the children should perform positive actions. அப்பதானே பெத்தெடுத்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பெருமை. Then only the parents will be proud. அதுக்கு தான் எல்லா தாயும் தந்தையும் தவம் இருக்கிறோம். All the parents pay penance for that. சிவனை பிடிச்சு தானே கோவில் கட்டியிருக்கு. They get hold of Lord Shiva, then only they build the temple. கட்டி வச்ச கோவிலால் நல்லதெல்லாம் நடக்கலைன்னா கட்டி வச்ச கோவிலால் என்ன பிரயோஜனம்? Say, if there is no positive outcome from the temple, then what is the point of the temple? கட்டி வச்ச கோவில் நேர்மையான மார்க்கத்தில் இருக்கவில்லை என்றால் சனி வந்து கூடி சனி கோவிலையே அழிக்கும். Say, suppose if we don't our life in a path of honesty, then naturally the Lord Shanishwara will punish us. Then whole life may get affected. அதனால தான் சனி பிடிச்சா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பயம் வரும். That is the reason everybody is worried about planet Saturn. சனி பிடிச்சு நம்மளை திருத்தி எடுக்கணும். Often Saturn should get out of us and rectify our attitude. நேர்மையாக இருக்கிறவனுக்கு நன்மைகளை ஊட்டி கொடுக்கிறவன் சனி. If you are honest, Lord Shanishwara will be always conducive to you. நேர்மை அல்லாதவனை நேர்மையான நிலைமைக்கு உயர்த்துகிற வரைக்கும் சனி பிடிச்சு கொண்டே இருப்பான். If a person is dishonest, then Lord Shanishwara will get hold of him and make sure he is lead the life in the path of honesty. அதுதான் அவர் 7.5 வருஷமாவது மினிமம் நம்ம கூட இருப்பார். That is the reason at least he stay with us for 7.5 years. அந்த 7.5 வருஷத்துலேயாவது நம்ம நேர்மையானதை உணர்ந்து நேர்மையோடு இருந்து நேர்மையாக வாழவில்லை என்றால் பின்ன நமக்கு சிவனை கண்டுகொள்ள முடியாதுல்ல. So during that 7.5 year period, if we must honest, we must lead the life with honesty and do the righteousness action. If we fail to do that one, then we won't be able to realize Lord Shiva. சனீஸ்வரனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Let's say our thanks to Lord Shanishwara. பகவானே
நீங்கள் 7.5 வருஷம் இல்லை, லைஃப் டைம் எங்கள் கூட இருங்கோ. Lord Shanishwara, not only 7.5 years, please be with us for the whole life. நீங்கள் எங்களுக்கு ரட்சகனாக இருங்கோ. Please protect us. தவறான எண்ணங்களிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கோ. Please protect us from ill thoughts. தவறான வார்த்தைகளிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கோ. Please protect us from ill words. தவறான செய்கைகளிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கோ. Please protect us from ill actions. சிவத்தை கூட்டும், கோவிலை கட்டுவதற்கு உதவி செய்யுங்கள். Please help us to build the temple which can enhance the auspiciousness of the Shivam. நேர்மையாக வாழ்வதற்கும், நிறைவாக வாழ்வதற்கும், நிம்மதியோடு வாழ்வதற்கும் சனீஸ்வரா நீங்கள் தான் எங்களுக்கு துணையாக இருக்கணும். Lord Shanishwara, you are the savior. Please help us to lead the life with the honesty, content. நீங்கள் ஒரு கருணாமூர்த்தி. You are the embodiment of grace. நீங்கள் அபய வரத பிரதாயகன். You give protection. You protect the people who surrender to you. அபயவும் வரதவும் நீங்கள் தான். You are the give protection as well as you give the boon. ஆசிரியவும் ஆதரவும் நீங்கள் தான். You are the one give the support to us. உங்களுடைய திருவருளாலே நாங்கள் எல்லாம் அநேகம் பிழைகளெல்லாம் விட்டிருக்கிறோம் என்றது நாங்கள் உணர்கிறோம், அதை நாங்கள் எடுத்து கூறுகிறோம். With your grace we realize the mistake we made. We admitting that we made the mistake. ஒரு டாக்டர்கிட்ட நம்ம போயிட்டு எனக்கு வலிக்குது ஆனால் எனக்கு இந்த வியாதி இல்லைன்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லைல்ல. So you visit a doctor saying that I have some discomfort and no pain and say I don't have any illness, so that is meaningless. வலிக்குதுன்னா டாக்டர் தெரியும் வியாதி இருக்குன்னு. Then if you have pain, the doctor knows you have the illness. நமக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்ல தெரியுது, ஆனால் வியாதி எடுத்து சொல்ல தெரியுது. We know we can express the pain, but we don't know what is the illness. கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் விட்ட பிள்ளைகளை சொல்ல மாட்டாங்க. People often complain they are going hardship, but they fail to say what is the mistake they committed. விட்ட பிள்ளைகளை எடுத்து கூறிக்கொண்டு விட்ட பிள்ளைகள்னால வந்திருக்கின்ற கஷ்டத்தை துரத்துவதற்கு முயற்சி எடுக்கணும். People must admit their mistake and make necessary efforts to overcome the ill effect of those mistakes. விட்ட பிள்ளைகளை இப்போ மைக் எடுத்துட்டு 10 பேருக்கு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை. You don't need to expressly say everything what is the mistake you made. நம்ம கோவிலில் போயிட்டு சுவாமிகிட்ட குறைபாடுகள் எடுத்து கூறும்போது மைக்கை வச்சுட்டா சொல்ல போகிறோம். Say when we go to temple, when we have that private dialogue with the God, which is private, we don't shout about it. அப்படி சொன்னால் தான் கடவுளுக்கு கேட்கணும், யாருமே கோவிலுக்கு போக மாட்டாங்க. If that is the only way the God can hear, nobody will visit the temple. யாருக்கும் கேட்காம நம்ம கடவுளுக்கு மட்டும் கேட்குற பாஷையில் சொல்கிறோம்ல. We often have a dialogue with the deity that only he can hear and the language only he can understand. கடவுள்கிட்ட போய்ட்டு நம்ம டைமண்டு கேட்குறோம், கோல்டு கேட்குறோம், வீடு கேட்குறோம், காரு கேட்குறோம். இதெல்லாம் 10 பேருக்கு கேட்கக்கூடிய அளவில் நம்ம கேட்கறது இல்லையா? We are asking many things from the God, but we never many luxuries from God, but we never we do it in such a way that nobody will knows that one. என்ன கேட்குறோன்னு நம்ம யாருக்கும் சொல்லவும் போகிறதில்லை. Often we will never say what we ask. கேட்டது கிடைச்சாலும் சொல்ல போகிறதில்லை. Even but if we receive what we ask, we are not going to say that also. ஆனால் கஷ்டம்னு வந்தால் அது எல்லாரும் காட்டிக்கொண்டு நடக்கும். But if it has a hardship, then we try to tell everybody. அப்போ நம்ம எப்படின்னா பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும்ல. God knows everything. பகவான்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லவே தேவையில்லை. No need to say anything to him. பகவானுக்கு விருப்பமான விதத்தில் இருந்தால் போதும். If we lead the life that pleases the God, that is more than enough. அதனால தான் பாபா சொன்னேன், நேர்மையாக இருக்கணும்னா சனீஸ்வரா நீங்கள் தான் துணை. If you want to lead the life in the path of honesty, then you must get out of Lord Shanishwara. நிறைவுக்கும் நீங்கள் தான் துணை. You are the protection for the satisfaction. நிம்மதியான வாழ்வுக்கு நீங்கள் தான் துணை. You are the reason for the peace of mind. நீங்கள் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை. Without you, there's nothing. சிவம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கு. The Shivam, the auspiciousness is above everything. ஆனால் சிவனுக்கு மேலே நீங்கள் இருக்கிறீங்க. You are above that auspiciousness. சிவத்தோடு இருந்து வாழ வேண்டிய விதத்தில் வாழவில்லை என்றால் நீங்கள் வந்து எங்களை பிடிச்சு சிவத்தோடு வாழ வேண்டிய விதத்தை காட்டிக் கொடுக்கணும். If you don't lead the life with the auspiciousness, then you come, you get out of us and teach us how to lead the life with
the auspiciousness. சிவத்தோடு வாழ வேண்டிய விதம் எப்படி என்றது நீங்கள் தான் எங்களுக்கு உணர்த்தி தர வேணும். You must realize how to lead the life with the auspiciousness. இதனால் நீங்கள் 7.5 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் சந்தோஷம்தான். So, Lord Shanishwara, we are happy even if you stay with us more than 7.5 years. சிலவங்களெல்லாம் 7.5 வருஷம் எப்போ முடியும்னு சொல்லி நடக்கிறாங்க. The many people are counting the days when these 7.5 years will finish. ஆனால் சனி பகவானை பற்றி நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா அவர் லைஃப் டைம் இருந்தால் நல்லதுன்னு நமக்கு தெரியும். But if you realize the true form of or truth about Lord Shanishwara, then you may yearn that he want to stay with you forever and ever. விசேஷங்களை எல்லாம் வாழ வைக்கும் விசேஷமான மூர்த்தியாக்கும் சனீஸ்வரன். Lord Shanishwara is a special deity. He help us to enjoy the festivities and enhance the festivities. சனீஸ்வரனுடைய கதிர்வீழ்ச்சி இருக்கின்ற திருத்தலமாக்கும் சபரிமலை. Shabarimala comes under the influence of planet Saturn. வாய் இல்லாதவனுக்கு வாய் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தியாக இருந்த தெய்வமாக்கும் சனீஸ்வரன். The Shanishwara, Lord Shanishwara has the power. Even he can make a dumb person speak. அப்போ அதனால நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் சனி பகவானோட கதிர்வீழ்ச்சியோட வாழணும். Therefore, beloved devotees, all of us lead the life under the influence of planet Saturn. ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார். He is very simple, ஆனால் ரொம்ப ஒளிமயமாக இருப்பார். but he is very brightful. சூரியனுக்கு சொந்தம் தான் அவர். He is very close to sun. சூரியபுத்திரன் என்று கூட சொல்லலாம். He is the son of the sun. Om Sarvana Bhava.